the form, the true form of every human being. That is truth, goodness and beauty. ఈనాటి మానవత్వమునందు ఇట్టి పవిత్రమైన భావములు కనిపించుటలేదు. In the modern man, we don't find such sacred thoughts. శాంతి అన్నది మన రూపమే తెలుసుకున్నప్పుడు ఎవ్వరూ నమ్మరు. When once we declare that we are the very embodiment of peace, nobody would believe you. మరి శాంతి ఎక్కడున్నది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Then where is peace? Can anyone say that? శాంతి నిమిత్తమై ప్రపంచమంతా కూడాను వెతుకుతూ ఉన్నారు. In fact, all over the world, people are in search of peace. కానీ అది తన యందే ఉంటున్నది. But it is within you. తన ముక్కుపైన ఉన్న అద్దాలను తాను మరచి నా అద్దములెక్కడా అని వెతికేటువంటి యొక్క అజ్ఞాని వలె కనిపిస్తున్నది ఈ జగత్తు ఇప్పుడు. It almost sounds like a foolish man who is in search of his spectacles or glasses, wearing them all the time right above his nose. శాంతి మనమే స్వరూపమై ధరించి కూడాను ఈనాడు శాంతి 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 కోసమే మనం ప్రాకులాడుతున్నాం. Being for yourself the very personification of peace, yet you struggle for it. ఈనాడు మానవుడు అనేక కష్టములకు, దుఃఖములకు, విచారములకు గురి కావడానికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the reason for all the troubles, anxieties, problems and worries that we face today? తన స్వరూపాన్ని తాను మరచి తాను కానటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ధర్మించి విశ్వసించి దానిని అభిలషించి కోరుతున్నాడు. The main reason is that one has forgotten one's own true nature. He goes by false identification of that what he is really not. ఏ మానవుడు వచ్చినప్పటికీ నాకు శాంతి కావాలి, శాంతి కావాలి, శాంతి కావాలి. Every man aspires for peace. శాంతి ఎక్కడ చిక్కుతుంది? How can you get it? తానే శాంతి స్వరూపాన్ని ధరించి శాంతి కావాలని కోరుకోవటం ఎంత అజ్ఞానం. Being yourself the very embodiment of peace, is it not totally ignorance to be in search for it? అని ఎవరో అనేటువంటి దాన్ని గుర్తించుకోవటమే నిజమైనటువంటి యొక్క సాధన. The true spiritual practice consists in investigating one's own true nature. Who am I? Who am I? కనుక నేనెవరు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోవడం కోసమనే ఇన్ని విధమైనటువంటి సాధనలు జరుపుతున్నారు. We undertake so many spiritual practices to find an answer and experience to this question, who am I? నీ యందు ఉన్నటువంటి నేనే సర్వుల యందు ఉంటున్నాయి. The I in me is uniformly present in everyone. కనుక ఇట్టి దానిని నీవు నేను అనేటువంటిది భేదభావము చేత కలహమును పొంది ఇది అశాంతికి గురి చేస్తున్నాయి. We are restless, lost of peace because of distinction, differences on grounds of you and me here. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ఒక్కటే మాత్రము మన వెంట జంట ఇంట ఉంటున్నది. It is only the love that is with you, in you, above you, below you, around you. ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది లేకపోతే మానవుడే లేడు. Without love, man cannot live. కనుకనే ప్రేమ అనేటువంటిది మనకు నిజమైన ప్రాణం. Therefore, love is life. ఆ ప్రేమనే మనకు లైట్. This love is light. లవ్ ఈజ్ లైట్. Love is light. ఆ లైట్ను మనం పెట్టుకుంటే ఈ అజ్ఞానం అనే చీకటే మనకు గోచరం కాదు. When we have this light of love, the darkness, ignorance would be dispelled. ప్రేమ ఎప్పటికీ చావనటువంటిది. Love is immortal, deathless. అది ఎప్పటికీ చావనటువంటి ప్రేమనే మనకు నిజమైనటువంటి ప్రేమ. That immortal love is true love. వచ్చిపోయేటువంటి ప్రేమ ప్రేమనే కాదు. That which comes and goes is not true love. ఈ దేహం పెరుగుతుండాలి, ఈ దేహం తరుగుతూ ఉండాలి. The body grows and also decays. ఈ పెరిగి తరిగేటువంటి యొక్క దేహం యొక్క తత్వం నీవు సత్యమని భావిస్తున్నావు. How do you consider this true? Where there's birth, growth and ఇది death? కాదు. ఈ సర్వ భ్రాంతులకు ఈ దేహమే మూల కారణం. For all these imaginations, the body is the main cause. కనుక ఈ బాడీ అభిమానమును క్రమక్రమేణా తగ్గించుకోండి. Therefore, you have to reduce this body attachment day by day. తేజ దుర్జన సంసర్గం. Run away from the bad company. భజ సాధు సమాగమం. Be in good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం. Do good deeds day and night. నీకు కావాల్సింది నీకు నిచ్చేది ఒక్కటే. That's what is required. ఎక్కడ చూసినా లోకం లోపల
In this world, wherever you see, అనేక మంది కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. you see many people. కానీ ఈ కనిపించే వారంతా అనేక మంది Do you mean to say that you meet many people? కానే కాదు. No. అన్ని ఒక్కటే. In fact, all are one. తల్లి తానే, తండ్రి తానే, బిడ్డ తానే, చెల్లెలు తానే, అక్క తానే. It is only this oneness that is expressed in the form of multiplicity. పేర్లు మనం plurality. పెంచుకుంటున్నామే కానీ ఇది ఏది కాదు. It is all based on nomenclature, the name, the truth is one. కనుక ఫ్రూట్ ఈజ్ వన్. Truth is one. ఈ ట్రూత్ అనేటువంటిది ఒకదాన్నే పెట్టుకోవాలి. The truth is one which should be kept in view. అందులోనే ప్రేమ ప్రవాహం అవుతుంది. And that leads to incessant flow of love. ప్రేమ ప్రవాహంలో మనం నిలిచిపోవాలి. In this river of love, you stand దాంతో still. మునిగిపోవాలి. Get yourself drowned in the river of love. ఎట్టి పరిస్థితి ఏంటైనా కూడా ప్రేమను మాత్రం మార్చుకోకండి. Under any circumstances, never lose love. ఎవరైనా వచ్చి చక్కగా నామస్మరణ చేసి Chant glory of ఈ God. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క శక్తిని ప్రపంచానికంతా కూడా ప్రసరింప చేయాలి. The sacred energy that you are going to have అది should be ఈశ్వరత్వానికి shared with everybody. ఈశ్వరత్వానికి సరైనటువంటి గుర్తు. That is the true sign of the divinity. ఈశ్వరుడు అనగా ఏమిటి? Who is Ishvara? గాలి వలె సంచరించేటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు. Ishvara, the divine, moves about freely like air. గాలి ఏ విధంగా సర్వత్రా సంచరిస్తుందో Just as air is all pervasive, ఈశ్వరుడు ఆ విధంగా సంచరించేటువంటి so వాడు. also God is all expansive. కనుకని మీ యొక్క ప్రేమను, మీ యొక్క నామస్మరణను ఈ ప్రపంచానికంతా కూడా చక్కగా ప్రచారం చేస్తూ రావాలి. Therefore, you should publicize, propagate, practice the God's name and share with everybody. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ